Welcome everyone in the name of Jesus. 성도 여러분 환영합니다. We begin our worship service today on May 29th. 오늘 5월 28일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. We'll begin our worship service by saying our slogan together, be strong and courageous. 저희 다 같이 일어나셔서 오늘 이번 한 해 주제 찬양 부르시면서 또 외창하시면서 시작하도록 하시겠습니다. Let us all rise and say the slogan together, be strong and courageous. 강하고 담대하라. 강하고 담대하라. Be strong and take courage. Do not fear or be 말라. for the Lord will 가시며 너의 light will show the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong and hear you today. Why don't you give him all of your fears? Sure, don't you let him dry out your tears. He knows he's been through pain before. 내 모든 He'll you 하시네. 사가고 담대하라. Do not 하지 말라. for the one who lives with you will be strong. 강하게 하리. He can take you out of his hand. He can face you that you can't command. She knows that always 여기도 내 영혼 언제나 자유하리. Be strong and take courage. Do not fear or 하지 말라. for the one who lives with you will be strong and 강하게 time for the one who lives with you will be strong and 강하게 time. God sent his son. God sent his son. They called 생자 him 예수 날 위하여 오신 영계 내 모든 죄 탐하시려고 십자가에 죽으셨으나 다시 사셨네. 살아계신 주 나의 자생 소망 이루어지신
주 안에서 Across the river and fill the 찬양하리 가슴 thirsty 넌 숨을 쉬었지 This child can face a certain days because she lives. 살아계신 주 나의 작은 소망 두려움을 사랑하시네 사랑의 주 밝기 웃어와주 Their life is worth the living just because I live. 선한 삶을 아마치를 위해 I'll fight life's fight. 되오리라 사망 못해 남을 지고 주님을 다스리니 영광 넘치네 살아계신 주 나의 작은 소망 뒷겨울이 사랑하시네 사랑의 주의 밝기 웃어와니 내 모든 삶의 기쁨 결집하나네 살아계신 주 나의 작은 소망 뒷겨울이 사라지네 사랑의 주의 밝기 웃어와니 내 모든 삶의 기쁨 결집하네 And life is worth the living. And life is worth the living just because I live. One more time. And life is worth the living just because He lives. When the music fades, all is stripped away. 주님 나와 너는 just 주라 예배는 주님을 I'll bring you song and I'll sing 내가 숨기는 주께서 원하신 것 화려한 이방보다 너무 열정스러운
ashes were, 노연치 못한 주의 죄 Let us pray. 기도하시겠습니다. 주님만 예배합니다. 주님만 찬양합니다. 주님에게 모든 영광과 올려드립니다. 자비로우시고 신실하시고 또 변치 않으시는 하나님 아버지, 저희 이 자리를 하나님 앞에 진실한 예배로 올려드릴 수 있도록 저희 마음을 주장하여 주시옵소서. 지금 이 시간 저희 삶 속에 믿지 않는 자들을 위해서 기도합니다. 그들이 하나님을 알게 하시고 예수 그리스도를 통해서 믿게 하여 주시옵소서. 하나님 또한 정말 이 교회를 통해서 하나님의 복음과 하나님의 말씀이 전해져 나갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 또한 이 사회의 리더들과 또 전 세계에 지금 많이 있는 어려움과 아픔을 기억하시고 또 그 가운데 고아와 과부와 또 전쟁으로 또 코로나로 어려움을 당한 많은 성도님들과 또 선교사님들과 사람들을 기억하시고 주님의 자비로 또 주님의 위로로 어루어 만져 주시옵소서. 주님, 오늘 있을 예배 가운데 또 말씀 선포 가운데 모든 순서 가운데 하나님께서 주장하여 주시고 또 저희가 온 마음과 온 힘과 또 뜻을 다하여 주님께 예배드릴 수 있도록 도와주시옵소서. 이 교회를 이끄시고 또 기도하시고 하는 하나님의 사역자들과 특별히 이중직 목사님과 사모님 또 바나비 목사님 또 히로 전도사님에게 하나님의 은혜와 하나님의 사랑이 더욱더 임하여 주시옵소서. 하나님, 저희가 이렇게 모여 예배할 때 하나님께서 정말 저희를 위로하여 주시고 또 저희가 하나님 앞에 또 바로 설 수 있도록
저희가 성경 말씀을 잘 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 저희 다 같이 주기도문으로 기도하시겠습니다. Let us pray in Lord's Prayer. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 나의 모습, 나의 소유 찬송하시면서 하나님께 헌금과 예물 올려드립니다. At this time, we'll do the offering as we sing our song, I Offer My Life. All that I am, all that I am, 나의 소유, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, now I keep them yours. Lord, I fulfill my life to you, everything I yours, satisfy your glory. Lord, I offer my destiny, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hand, I left it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've got yours, satisfy your glory. Lord, I offer my destiny, lifting my breast, I'm yours, as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. One more time. Lord, I offer you my life. 아버지 하나님, 많은 사람들 가운데 저희로 먼저 예수 믿고 하나님의 자녀 되게 하신 것을 감사합니다. 하나님을 모를 때에는 세상의 모든 것이 나 중심으로 돌아가고 나 중심으로 세상을 바라다 보았던 저희들의 모습이었습니다. 하나 이제 예수 믿고 변화된 다음부터는 하나님 앞에 나오게 하시고 하나님의 시각으로 예수님의 마음으로 성령님의 지혜로 바라다 볼 수 있게 하신 하나님을 찬양합니다. 전에는 우리가 가지고 있는 것이 내가 가진 것으로 알았는데 이제 하나님께서 모든 것을 주셨음을 확신하고 하나님의 것으로 이 땅에서 살아가게 하신 하나님의 놀라운 은혜와 사랑을 찬양합니다. 오늘도 하나님이 우리에게 주신 것에
10의 1을 구별하여 하나님 것을 하나님께 올려드립니다. 10의 9을 우리에게 주시고 살라고 하시고 청지기로 섬기라가 하셨사오니 하나님의 것으로 이 땅에서 살아내면서 하나님의 은혜와 능력과 영광을 나타나는 삶을 살아드리기를 간절히 기도합니다. 또한 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜와 또한 복음을 전하라고 하신 하나님의 말씀과 명령을 기억하면서 감사의 예물로 또 구주의 예물로 선교의 예물로 주 앞에 구별하여 올려드립니다. 하나님께서 기뻐 받으시고 하나님 복 주시고 하나님 주의 능력과 영광을 나타내어 주시옵소서. 쓰여지는 곳곳마다 죽음 가운데 있었던 자들이 구원받고 영생을 누리게 하여 주옵소서. 연약하고 힘들고 어려운 사람들이 이 예물이 쓰여지는 곳에서 하나님 채워주시고 하나님 풀어주시는 열매와 역사가 있게 하여 주옵소서. 그곳에서 하나님의 영광이 드러나고 그리스도의 사랑의 복음을 듣고 하나님 변화되는 아름다운 재생산의 열매가 있게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 예물을 구별하고 하나님이 주시는 은혜와 하나님이 공급하시는 것으로 살아드리겠다라고 예물을 드린 주의 백성들의 영혼을 권능의 손으로 붙잡아 주옵소서. 병든 자는 고쳐 주옵소서. 연약한 자는 강건케 하여 주옵소서. 실망하고 낙심한 자는 소망과 믿음을 더하여 주시옵소서. 저들의 섬기는 가정과 일터와 사랑하는 자녀들이 하나님의 은혜 가운데 형통하고 번성케 하여 주옵소서. 그것으로 하나님 영광 드러내며 사랑하고 섬기는 일로 세상의 빛과 소금으로 살아드리는 아름다운 주의 백성들 모두 다 되게 하여 주옵소서. 예물을 받아주심을 감사하옵고 전개하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 네, 교회 소식을 알리겠습니다. Give church announcements. 오늘 보니까 우리 이희자 사모님 아주 오래간만에 오셨어요. 한번 일어나 주시죠. 우리 환영하겠습니다. Let's welcome our Evelyn Cha 사모님. 예, 자리에 앉아주세요. 그동안 또 손녀딸을 새로 보셨어요. 그리고 또 따님 로즈를 돌보시느라고 여러 가지로 분주하셨는데 건강하게 만나 뵙게 돼서 아주 반갑습니다. It is great to see her again. During that time, she met her granddaughter Gwendy and was taking care of her daughter Rose. So we're so thankful to see her again in the church. 그리고 오늘 예배에 LA에서 저희 예배에 참석하신 분이 있습니다. 전재룡 형제님 한번 일어나 주시죠. We 환영합니다. also have Jerong, brother Jerong from LA to visit us again. 우리 교회가 지난번에 그 한국 학교에서 버링게임에서 중학생들을 이렇게 한국 문화 체험할 때 와서 도와주셨고 또 오늘 마침 우리 반주자 또 첼로 우리 싱어 하는 분들이 조금 몸이 불편해요. 목이 아프고 좀 몸살기들이 있는데 마침 오셔서 또 피아노를 연주해 주셔서 감사합니다. We're so thankful for brother Jerome. He has numerously came and participated and helped us with our ministries. Especially in March, he came to serve at the Burlingame Middle School for the Korean Day celebration, and also for many times. So we're just so thankful to have brother Jerome here once again with us. 그리고 5월 마지막 주인데 6월 달에 생일을 맞으시는 분 우리 남승경 자매님, 크리스틴 또 바나비 목사님이 6월 달에 1일, 5일, 11일에 생일을 맞습니다. 여러분이 기억하시고 축복하시고 축하해 주시기 바랍니다. Their birthday is coming up in month of June. Sister Singyeong, Christine, and Pastor Barnaby on the 1st and 5th and 11th respectively. So please congratulate them and give them all your blessings. 그리고 6월 달에 우리 애니 자매님이
대학교를 졸업을 합니다. UCLA를 졸업하는데 여러분이 기억하시고 축하하시고 또 축복하시고 앞으로의 진로도 하나님의 은혜 가운데 잘 열어달라고 위해서 기도해 주십시오. Please remember Sister Annie as she's graduating from college on the 11th. So please pray for her as she seeks her path in life, and that may the Lord continue to bless her and guide her in all steps. 우리 조정숙 전도사님 동부 자녀들 방문 중에 계시고요. 우리 또 윤기 전도사님이 6월 2일부터 17일까지 한국에서 훈련을 받고 또 텍사스에 가서 훈련을 받게 돼서 또 출타를 가게 됩니다. 여러분께서 훈련 기간 또 잘 감당할 수 있도록 위해서 기도해 주십시오. We have Sister Cho 전도사님 as she's traveling to East Coast to visit her family members, and also Brother Yoongi is participating in training in Korea and Texas. So please pray for them. 예. 그리고 우리 건강 회복을 위해서 제가 오늘은 특별히 이름을 한 번씩 읽겠습니다. 각수연, 미셸, 이현희, 장규리, 조종숙, 최승희, 최호, 애니, 도미닉 로즈. 어르신들 건강 회복, 안정을 위해서 기도하시고 또 여러 가지 마음이나 영혼이나 육적으로 아픔이 있는 분들이 강건하게 회복되도록 잊지 말고 오늘도 예배 시간에 함께 기도하십시다. So these names, please pray for their health and recovery. Suyeon Kwak, Sister Suyeon, Michelle, 현희 사모님, and Gyuri, Sister Gyuri, and 조정숙 전도사님, and 최승희 성도님, and 최호 성도님, Sister Annie, Brother Dominic, and Sister Rose. Please pray for their health and recovery. 예. 그리고 오늘 중요한 건데 오늘 우리 침례 예식이 예배 끝부분에 있습니다. 그래서 여러분 앉으신 자리에서 왼쪽에 있는 화장실은 오늘은 사용하지 않으시기를 바랍니다. 침례를 받고 또 침례를 침례하는 저와 승정자매님이 거기서 옷을 갈아입어야 되니까 여러분이 오늘 그 화장실은 예배 시간에는 사용하지 않으시기를 바랍니다. We have a baptism ceremony after the service, so please do not use that side of the building, especially the restroom. And let's be in prayer for that celebration as well. 그리고 주보에 나와 있지 않지만 중요한 광고 미리 하나 알려드립니다. 6월 둘째 주 12일 날 주일에 우리 샌브루노 제1침례교회와 저희 교회가 주일 예배 끝나고 미국 교회 예배 끝나고 같이 한국 음식으로 식사 교제를 나누고 대접을 합니다. 그리고 우리 교회는 식사 먼저 하고 그날은 예배를 드리게 될 것입니다. 다음 주에 자세히 광고 드리겠습니다. So it's not stated in the bulletin, but on June 12th, on Sunday, we will have lunch fellowship with San Bruno Church. And then we will have worship service. So being mindful of that. 그리고 우크라이나에서 이 전쟁이 났는데 아직도 끝나지 않고 있죠. 특별히 다음 주일에는 우크라이나를 위해서 사랑의 헌금을 드리도록 하겠습니다. 그래서 성도님들께서 우크라이나라는 나라와 그 난민과 그 백성들을 위해서 정성스럽게 헌금을 드리실 수 있기를 바랍니다. As we all know, there is a war going on in Ukraine. For next week, as we are going to prayerfully prepare an offering for the people of Ukraine. So please spend this week preparing, and let's give the offering, the best offering to the Lord and to the people, for the people. 예. 그 다음에 4.13 제세훈련 계속 진행되고 있는데 앞으로 우리 주일 성경 공부가 끝나면 조만간에 4.13 훈련을 인도하고 계신 분들의 모임을 함께 모이고 광고하게 될 것입니다. So we are continuing our discipleship training. So after the Bible study is over in a couple weeks, we are going to have this specific training for discipleship. 예, 그리고 새 주인 찾기 사역이 계속 진행되고 있는데 많이 가려오려고 하지 마시고 정말 쓸만하고 다른 사람들이 주인으로 새로 될 그런 물건들을 가져오십시오. 그리고 물건을 여러분이 가져온 것이 너무 많으면 매주 우리가 또 그것을 버려야 되니까 남은 것은 가져가야 된다라는 생각을 가지시고
소중하고 쓸만한 물건만 가져오시기 바랍니다. So as we are continuing the new ministry to find a new owner, we're so thankful that you guys are bringing lots of stuff. But one thing to remind you is to bring a quality stuff for the people that you may not use, and also have in mind that if people are not gonna take it, that you may have to take it back with you to your house. So. 그리고 오늘 예배 마지막 부분에 우리 남승경 자매님이 침례를 받게 됩니다. 여러분 모두 함께 기도해 주시고 축하해 주시기를 바랍니다. So today at the end of service, Sister Singyang will have her baptism ceremony. 선한 청지기의 삶 4시에 도서실에서 만나겠습니다. So we're continuing our Bible study on stewardship at 3:45 p.m. in the library. 사역 담당자 모임은 성경 공부 마치고 5시에 모이도록 하겠습니다. And furthermore, we are going to have leadership meeting at 5. 그리고 오늘 바나비 목사님께서 여기 샌브루노 교회 미국 교회에서 주일 설교를 하셨고 또 성경 공부를 인도했습니다. 늘 좋은 관계, 동역 사역이 우리 샘물교회와 잘 이루어질 수 있도록 위해서 기도해 주십시오. Pastor Barnaby Lee, 목사님 preached here this morning. Please continue to pray for good and faithful partnership with San Bruno Baptist Church here and with us as well. 예, 이제 나누어서 영어부는 영어부에서 말씀을 듣고 우리 한어부는 한어부에서 말씀을 듣겠습니다. We will continue our service with sermon. 그 전에 함께 합심하여 기도합니다. 우크라이나를 위해서 기도해 주십시오. 그리고 여러분도 다 아실 텐데 텍사스에서 21명의 국민 학생들, 초등학교 학생들과 교사가 총기로 죽임을 당했습니다. 불과 10일 전에는 뉴욕의 버팔로에서 또 10명의 사람들이 죽임을 당했습니다. 하나님 특별히 이건 미국 땅에서 이 사람을 존중히 여기고 또 무기가 철저하게 통제되어지는 일들이 일어날 수 있기를 위해서 기도해 주시고 아까 광고 시간에 말씀드린 우리 사랑하는 성도님들 가운데 회복과 건강이 증진되어야 할 분들을 위해서 기도해 주시고 오늘 침례받는 남승경 자매님을 위해서 기도하시고 또 오늘도 예배를 통해서 선포되는 말씀에 하나님의 은혜와 성령님의 충만함이 있게 하여 주옵소서라고 기도하십시다. So let's pray for people of Ukraine, people who are experiencing the death and loss from recent shootings in Texas and Buffalo, New York. And let's pray for our congregation and members of our congregations to be restored in health in many aspects. And let's pray for Sister Singyang as she will have her baptism today at the end of the service. Let us all pray. 하나님 아버지, Jesus, we're so thankful, Lord, thankful for this opportunity to pray to 아버지 you. 오늘 특별히 to 우크라이나를 위해서 just 우리가 pray on behalf 다음 of 주간에 사랑의 our 헌금을 church. 하나님 앞에 드리고자 At this 합니다. time we pray for 전쟁으로 people 인하여 who pray. 정말 지치고 또 많은 We 사람들이 ask that you 죽어가며 나라를 떠나서 that you 난민으로 will help those who are 방황하고 있는 being a 저들을 refugee 하나님 because 불쌍히 of 여겨 the war, 주옵소서. because of 하나님 the 저들을 sins 위하여 기도할 때에 하나님 that we ask that you 지도자들의 would 마음과 생각을 하나님이 다스려 주옵소서. the leader's heart 또한 and change 피해를 their hearts 당하고 and give 억울하게 them the heart of fear. 백성들에게 Lord, as 하나님 they 도움과 govern, 사람의 Lord, 손길이 help them 이르게 to 하여 주시고 understand 인도하여 that there is 주옵소서. you above 아버지 them. 특별히 Help them to 원하기는 understand the fear of 그리고 God, 우리가 살고 있는 the 미국 sovereignty of 땅에서 God, and the 정말 absolute 총기를 power of your 난사해서 majesty. 어린 At this time, 초등학교 Lord, 학생들이 We 또 pray 가르치는 for the 교사가 recent shootings 또 그 자리에 nation. 아무런 that we pray 연고도 that you 잘못도 would 없이 heal our nation. 세상을 in many 떠나는 aspects. 일들이 There are so much 하루가 division. 멀다 There's 않고 so much 일어나고 있는 shootings 이 going 땅을 on, Lord. 불쌍히 Lord, we do 여겨주옵소서. not know what to 우리의 do, 마음이 but to just 약하고 pray to you, 분풀이를 하고 that 다른 you 사람을 인증히 you would- 여기지 would 못하는 help us, 우리의 이 help us as a people. 죄악된 모습들을 주 앞에 Jesus, 회개합니다. help them. 특히 이곳 미국 땅에 있는 지도자들과 We also 또 pray for 총기를 leaders 암호하는 그 사람들 하나님 마음을 바꿔주소서. that 총이 아니고 힘이 아닌 사랑으로 또 Sister Cynthia, 섬김으로 she is 배려함으로 going to have her baptism ceremony today.
지도자들을 하나님 세워 주셔서 이 땅에서 충기 규제가 온전히 일어나게 하시고 나라게 하여 주옵소서. 침례받는 순경자매도 하나님 은혜 가운데 복주시고 앞으로의 믿음으로 잘 감당하게 하여 주옵소서. 회복하고 건강히 되어져야 될 일꾼들을 주님 앞에 이름을 올려드립니다. 하나님 권능의 손으로 붙잡아 주시고 주의 못 박히신 그 손으로 안수하여 주시고 성령의 기름을 바르시고 은혜로 덮어 주시옵소서. 강건케 하시고 회복되게 하시고 심령과 마음과 영혼이 쉼을 얻게 하여 주옵소서. 오늘도 예배를 통하여서 주 앞에 듣는 모든 말씀들이 하나님 앞에 아멘으로 기쁨으로 응답하게 하시고 하나님 은혜 내려 주시옵소서. 감사하옵고 이 모든 말씀을 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. We pray this 아멘. in name of Jesus. Amen. 자, 자리에서 일어나셔서 기도하십시오. 예, 오늘 저희들에게 주시는 이 하나님의 말씀을 같이 받겠습니다. 오늘 본문은 고린도전서 11장 17절로 26절까지의 말씀입니다. 신약 성경으로 276면에 나오고 있습니다. 모두 다 자리에서 일어나셔서 날 사랑하심 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받겠습니다. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하신 성경에 써 있네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리 모두를 향한 하나님의 사랑과 은혜와 생명의 말씀을 생생히 듣기를 바랍니다. 내가 명하는 이 일에 너희를 칭찬하지 아니하나니 이는 너희의 모임이 유익이 못되고 도리어 해로움이라. 먼저 너희가 교회에 모일 때에 너희 중에 분쟁이 있다함을 듣고 어느 정도 믿거니와 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다 인정함을 받는 자들이 나타나게 되리라. 그런즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹으므로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라. 너희가 먹고 마실 집이 없느냐? 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐? 내가 너희에게 무슨 말을 하랴? 너희를 칭찬하랴? 이것으로 칭찬하지 않노라. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 아멘. 예, 자리에 앉으시기 바랍니다. 오늘 받으신 본문의 말씀을 가지고 온전한 연합이라는 제목으로 여러분과 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 저는 예수님 믿고 나서 교회에 나와서 예배하는 것을 참 좋아했습니다. 지금은 목사가 돼서 교회에 나와서 예배하는 것을 안 할 수가 없어요. 그런데 또 그것만큼 저한테 즐거운 것이 하나 있는데 교회에 와서 예배를 드리고 나서 같이 성도님들과 식사를 나누는 것입니다. 친교하고 교제하고 대화를 나누고 어떨 때는 상대방의 성도님이 하는 말을 통해서 어떨 때는 간증을 통해서 또 삶에서 일어났던 일을 듣고 감동도 받고 도전도 받기도 합니다.
근데 그때 같이 먹는 그 식사가 얼마나 맛있는지 몰라요. 제 경험으로는요, 교회에 와서 예배드리고 먹는 식사 중에 맛없는 식사가 한 번도 없더라. 참 이 교회에 와서 이 예배드리고 식사를 먹으면 반찬이 간에 항상 맛있어요. 그래서 마음으로 그래요. 아마 여러분도 그러실 거예요. 왜 교회에 와서 식사를 하면 밥이 이렇게 맛있는 거야? 식욕이 막 땡기지요. 그리고 막 더 먹고 싶어질 때도 많아요. 그런데 오늘 우리가 이 먹는 이야기를 오늘 좀 말씀 가운데 나누려고 해요. 오늘 바울 사도는 고린도 교회에 칭찬을 하지 않고 꾸지람하는 내용이 오늘 본문 가운데 있습니다. 어떤 모임이 있는데 내가 너희가 이 모임을 하는 것을 칭찬하지 않고 꾸지람하겠다, 그렇게 말하지요. 그리고 왜 그랬냐면요, 그 모임이 교회에 유익이 안 됐다라는 거예요. 교회에 지체된 성도들에게 유익이 안 됐다라는 거예요. 도움이 안 되고 오히려 해가 되었다라고 말하는 것입니다. 도대체 어떤 모임이었길래 고린도 교회에 있는 모임이 교회에 유익도 안 되고 성도들에게 도움이 안 되고 해가 되는 문제가 있었을까요? 오늘 바울은 그렇게 말합니다. 고린도 교회가 은사도 많고 다양한 배경과 능력에 있는 사람들도 많았죠. 그런데 고린도 교회는 항상 가지고 있는 큰 문제 중에 하나가 분쟁, 파당이 있다는 것입니다. 이게 참 놀라운 일이에요. 그 교회가 분란이 있고 싸움이 있고 이렇게 분쟁이 있었다는 거예요. 근데 오늘 주신 말씀에 보니까 이 파당과 분쟁이 있는 것 때문에 바울은 그렇게 말해요. 이렇게 한쪽 그룹만 딱 있으면 뭐가 잘못됐는지 모르는데 반대쪽의 의견과 생각을 가진 그룹이 생기면 어느 게 잘못된지 어느 게 옳은지를 알게 된다. 분쟁과 파당이 있다는 것은 좋지 않은 일입니다. 그런데 분쟁과 파당이 있는 것을 통해서 좋은 효과는 뭐가 옳은지를 주님이 알게 하는 그런 은혜도 있다라는 것입니다. 근데 오늘 20절 말씀에 보니까 뭐라고 얘기를 하냐면요, 그런즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수가 없다라고 말합니다. 고린도 교회의 성도들 간에 파당과 분쟁이 있어서 주의 만찬을 함께 모여서 먹지 말아야 된다라고 바울 사도가 아주 강하게 얘기한 것입니다. 이걸 보면서 어떤 분은 이해가 좀 안 될 거예요. 우리가 주의 만찬 하는데 뭐 그냥 함께 모여서 이렇게 먹는데 왜 갑자기 바울은 고린도 교회에다가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수가 없다고 했을까요? 우리가 성경을 볼 때 항상 조심해야 되는 것은요, 우리가 살고 있는 이 시대와 문화로 성경을 먼저 바라보지 않아야 되는 겁니다. 이 성경이 쓰여지고 그 성경이 쓰여진 시대를 살았던 성도들의 문화와 시간을 우리가 알고 그것을 우리의 현대의 삶에 적용을 해야 되는 것이죠. 이 당시에 초대교회의 고린도 교회 같은 지역은 주의 만찬이요, 두 가지로 되어져 있습니다. 우리가 지금은 예배를 드리는 가운데 예배 중에 주의 만찬의 예식을 하지요. 그거 말고 그거보다 먼저 하는 것이 있었어요. 성도들이 교회에 오면 각자 음식을 가져와 가지고 음식을 모아서 사랑의 만찬 식사를 나눴습니다. 뭐 줄여서 애찬이라고 할 수 있죠. 그러니까 교회 올 때에요, 예배 드리기 전으로 여겨져요. 교회 와서 성도들이 각자 음식을 집에서 가져와서, 요즘 우리식으로 말한다면 파트락 음식을 가져와서 그것을 다 모아놓고 성도들이 우리는 하나님의 은혜로 그리스도 안에서 한 형제 자매가 되었고 교회의 몸된 지체들이야. 그러면서 우리가 온전하게 연합된 것을 그 식사를 나누면서
확인했던 것이에요. 그리고 식사가 끝나고 나면 우리가 지금 현대식으로 하고 있는 주님의 만찬의 예식을 행하는 거예요. 성찬식을 행하는 거였어요. 이게 우리가 지금 볼 때는 그게 이해가 안 되는데 고린도 교회 그 당시에는 주의 만찬을 하는데 사랑의 만찬을 먼저 나누고 성찬식을 했다. 이렇게 여러분이 기억하셔야 됩니다. 근데 우리는 지금 거꾸로 하고 있죠. 예배를 드리고 주의 만찬을 예배 가운데 주의 만찬, 성찬식을 하고 끝나고 나서 우리가 성도들이 함께 음식의 교제를 나누면서 사랑을 나누곤 하지요. 근데 이 문제가 됐던 것은 예배 중에 드리는 성찬식, 그 주의 만찬이라고 제가 부를게요. 그것이 문제가 있었던 것이 아니에요. 주의 만찬의 예식 가운데서 우리는 지금 작은 떡 하나, 작은 포도주 한 잔을 이렇게 들잖아요. 그러니까 그걸 못 먹어서 안다라는 사람은 아무도 없어요. 그렇죠? 그거를 많이 먹겠다고, 배부르게 먹겠다고 나서는 사람도 아무도 없어요. 그런데 이 고린도 교회에서 문제가 있었던 것은 주의 만찬의 예식을 행하고도 그것을 실천하는 사랑의 애찬, 사랑의 만찬을 나누는 것을 제대로 하지 못해서 온전한 연합이 깨어지고 분쟁이 생기고 파닥이 생겼다라는 것이에요. 바울은 이것을 어떻게 해결해야 되느냐라는 것을 고린도 교회에 전합니다. 그래서 저는 오늘 본문의 제목을 어떻게 하면 교회가 성도들 간에 온전한 연합을 할 수 있을까? 어떻게 그것이 가능할까요? 오늘 본문을 통해서 보면은 그것은 이렇게 가능합니다. 주의 만찬의 본질, 그 의미를 기억하고 실행해야 이 문제를 해결할 수 있습니다. 오늘 24절과 26절에 나오는 말씀을 보면 사도 바울이 내가 주께 받은 주의 만찬에 대한 것이 이거다. 물론 바울 사도가 직접 예수님에게 받은 것은 아니고 사도들을 통해서 우리 바울이 들은 것이죠. 오늘 보니까 축사하고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기념하라. 그리고 식후에 떡을 먹은 겁니다. 빵을 나눠 먹은 거예요. 그 다음에 잔을 가지고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라. 또 나를 기념하라고 말씀하셨어요. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 요즘 우리 현대에 있는 많은 개신교회들은 주의 만찬의 예식을 매주일 행하지 않지요. 그런데 이 당시는 매주일 한 거예요. 그리고 현재에도 어느 교파나 교단에서는 매주일마다 주의 만찬의 예식을 행하는 교파와 교단이 있습니다. 오늘 바울이 예수님이 마지막 유월절 식사를 하실 때에, 마지막으로 하실 때에 예수님이 그 유월절 식사 떡을 드시고 먼저 감사했다라고 오늘 본문 성경이 말씀하죠. 여기 감사한다라는 이 표현은 이런 뜻입니다. 찬양하다. 그리고 그 음식을 축복한다라는 그런 의미입니다. 근데 그 떡을, 그 빵을 떼어내서 그랬죠. 오늘 떼어 이르시되 감사하시고 떼어내면서 이르시되, 여기 떼어낸다라는 것은 원래 한 덩어리였는데 쪼갠다라는 겁니다. 찢는다라는 거예요. 그래서 그 교회의 성도들이 함께 사랑의 식사, 즉 공동 식사를 하기 위해서 그 빵, 떡을 떼어냈다. 이것은 원래 그리스도의 몸에 하나 된 것을 의미하고 있는 것입니다. 근데 이것이 유월절 식사를 표현할 때는 이스라엘 백성들은 애굽에서 당한 고통과 고난을 상징합니다.
그런데 이것을 성찬, 주의 만찬에서는 우리를 위해서 찢기신 예수님 자신의 몸을 상징한다고 말씀하지 않습니까? 그래서 오늘 본문 가운데 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 출애굽 당시에는 이스라엘 백성들이 누룩이 없는 떡, 무교병을 가지고 급히 나왔습니다. 그런데 지금 고린도 교회와 성도들이 살던 그 시대에는 그 떡이 뭐다고요? 예수 그리스도의 몸이라는 것입니다. 이게 오늘 바울 사도가 전하는 것이에요. 그 다음에 우리가 잔을 마시잖아요. 잔을 마실 때에 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이라고 말씀합니다. 여기 내 피로 세운 새 언약이라는 것은 예수님께서 십자가에 죽으시고 피 흘리심을 통하여서 성취된 새로운 언약을 말씀하고 있는 것입니다. 그러면 새로운 언약 말고 예전에 있던 언약은 어떤 것이었을까요? 가장 핵심적인 게 모세의 언약입니다. 모세의 언약과 대조되는 새로운 언약이에요. 그 새로운 언약은 예수님 안에서 십자가를 통해서 성취된 구원의 약속, 그것이 새 언약이에요. 그것은 우리는 예레미야서에서 찾을 수 있습니다. 예레미야서 31장 31절에서 33절을 보면 이런 말씀이 나옵니다. 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라라고 말씀하세요. 선지자 예레미야를 통해서 하나님이 이스라엘과 유다, 즉 믿음의 백성들과 내가 새 언약을 맺겠다. 그러면서 꾸지람하시는 말이 나옵니다. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것이다. 그 약속이 깨졌다라는 겁니다. 무슨 약속을 왜 어떻게 깨어졌느냐? 예레미야는 그렇게 말합니다. 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸다. 하나님은 그 약속을 여전히 지키시는데 이스라엘 백성들이 조상들이 그 언약을 깨뜨려 버렸다. 그러니까 언약이 깨어진 겁니다. 그래서 새 언약을 하나님께서 세우시는 거예요. 그래서 이스라엘 집과 맺을 언약이 이러하니, 그리고 33절에 나오는 것입니다. 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이라. 그러니까 모세와 함께 맺어지고 그 전에 이스라엘 백성들과 맺은 그 언약들은 뭡니까? 제사를 드리고 제물을 드려서 죄와 잘못을 용서함을 받고 다시 하나님과의 언약이 회복되는 것이었어요. 그런데 그 언약을, 남편된 하나님을 이스라엘 백성들이 그냥 무시하고 그 언약을 깨뜨렸다는 거예요. 그러면 예수님이 하신 것은 뭐냐면 제물로 되는 것이 아니라 제물이 직접 대신 예수 그리스도로 인하여서 얻어지는, 성취되는 언약, 그것이 새 언약이라는 것입니다. 오늘 본문에 나를 기념하라라고 했는데 이것을 행하여 나를 기념하라. 이 기념하라는 이 단어는 기억하라는 겁니다. 잊지 말고 다시 상기하라는 의미예요. 출애굽기 22장에 보면 유월절 규례를 기념하라라는 말이 나오는데 그 유월절의 식사, 유월절 만찬을 기억하는 듯이 예수님이 직접 희생제물이 되고 대속제물이 되신 그 주의 만찬을 지키라는 것입니다. 그러니까 이 주의 만찬의 의미를 기억하는 것은 맞아. 어린 양의 피로 애굽에서 구원을 받았지, 문설주와 임방에 바르면. 그 다음에 우리가 죄를 범하고 또 남의 것을 손해를 끼쳤을 때 속죄제를 드리고 속건제를 드리고 화목제사를 드리고 번제를 이렇게 드릴 때 꼭 뭐를 드렸습니까? 동물 희생 제물을 드렸고 그 피로 제단을 정결케 했던 것을 우리가 기억하죠.
그러니까 그것을 기억할 때에 유월절 어린 양의 피, 너희들이 제사를 드릴 때 드리는 희생 제물의 피가 아니라 예수 그리스도가 마지막 유월절 식사를 하실 때에 말씀하셨던 그의 몸과 그의 피를 기억해라는 것입니다. 즉 말하자면 예수님의 삶과 십자가 사건을 기억하라는 것이에요. 이게 주의 만찬의 예식을 참여하는 성도들이 잊지 말고 기념해야 될 것입니다. 또 하나, 오늘 본문 가운데 뭐라고 말씀했습니까? 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이라. 그의 죽으심은 무엇을 말합니까? 예수님의 십자가의 죽으심, 그리고 예수님의 부활하심. 그 복음을 듣는 자는, 예수님을 통해서 죽고 다시 사는 자는 예수님의 재림을 소망하는 것이다. 그리고 예수님이 재림하실 때까지 십자가에 죽으시고 부활하셔서 우리에게 구원의 길을 열어주신 예수님의 삶과 십자가 사건과 복음을 증거하는 것이다. 이것이 진정한 의미의 주의 만찬이라는 것이죠. 제가 말씀하는 것은 예식으로 드리는 주의 만찬을 말합니다. 죽음과 부활. 여러분, 교회의 예식 중에 중요한 두 개의 예식이 있어요. 하나는 우리가 지금 말씀하고 있는 주의 만찬의 예식. 또 다른 예식은 오늘 남승경 자매님이 받게 될 침례 예식입니다. 여러분이 침례와 주의 만찬의 공통점은 뭐냐면요, 거기에 예수님이 죽으시고 예수님이 다시 살아나셨다라는 메시지, 즉 구원이 생명이 담겨져 있는 것입니다. 그래서 오늘 우리는요, 성령 강림절을 맞고 있어요. 이 주간이 성령 강림 주간인데, 주의 만찬의 예식을 참여할 때에 성령님의 도우심과 간섭하심으로 나를 위하여, 교회를 세우기 위하여 이 땅에 죽으시고 부활하신 예수님을 다시금 기억하고 기념할 수 있는 은혜가, 그 감사가, 그 감격이 넘쳐나기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 성령님이 강림하신 이 주일에 우리 승경자매님이 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 다시 살아나는 그런 예식을 통해서 교회와 하나가 되어지고 하나님과 예수 그리스도 안에서 결혼하는 것을 고백하는 예식을 드릴 때에 감격과 감사와 은혜가 넘칠 줄로 믿습니다. 자, 그런데 이게 왜 고린도 교회에 그렇게 문제가 되어졌냐면, 새로 교회에 나올 때는요, 마지막 시간에 주의 만찬의 시간에 주의 만찬의 예식을 하고 온 겁니다. 근데 다시 교회를 올 때는 음식을 준비해 가지고 주님의 만찬, 주의 애찬을 함께 나누기 위해서 모였습니다. 그런데 내가 분명히 주의 만찬의 예식을 하고 돌아갔는데 다시 교회에 올 때는 주님의 만찬의 예식의 의미를 다 잊어버리고 온 겁니다. 오늘 주신 말씀을 보면은요, 21절과 22절에 나옵니다. 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹으므로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라. 너희가 먹고 마실 집이 없느냐? 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐? 내가 너희에게 무슨 말을 하랴? 너희를 칭찬하랴? 이것으로 칭찬하지 않노라. 그러니까 교회에서 사랑의 식사를 나누고 주의 만찬의 예식을 행하고 예배를 드리고 집에 갔어요. 다시 다음 주일날 올 때는 제일 먼저 시작하는 것이 사랑의 식사를 나누는 거예요. 근데 그 사랑의 식사를 나눌 때의 모습을 바울이 지금 꾸지람하고 있는 것입니다. 내가 집에서 음식을 준비해 왔어요. 그리고 성도들이 다 준비해 왔어요. 그러니 그 테이블에 음식이 많이 준비되어 있겠죠. 그 많이 준비된 음식을 함께 한 몸 되어서 연합해서 나눠 먹어야 됐다라는 거죠. 근데 어떤 사람은
오늘 주신 말씀에 보니까 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹었어요. 그러니까 이게 주의 만찬의 예식을 이야기하는 것이 아니라 사랑의 식사를 하는, 친교 식사를 하는 그것을 말하는 거예요. 근데 여기 먼저 오는 사람, 고린도 교회 당시에는 어떤 사람이 먼저 왔을까요? 부유한 사람들. 사회적인 신분이 높은 사람들은 음식도 많이 준비할 수도 있었고 먼저 와서 음식을 가져올 수가 있었던 것이지요. 그런데 반대로 그 사랑의 애찬을 나눌 때에 늦게 오는 사람들은 어떤 사람들일까요? 그 고린도 교회 그 당시의 상황 가운데서는 어떤 사람일까요? 부유하거나 여유가 없는 사람들이었어요. 즉 그 당시로 말하면 종이나 노예와 같은 낮은 신분에 살았던 사람들 중에도 교회에 지체되고 멤버된 사람들이 더 많았거든요. 그들은 자신들의 그 맡겨진 일, 노예나 종으로서의 일을 하는 가운데 교회를 오는 시간에 굉장히 정확하게 오기가 어려웠던 거죠. 그래서 많이 늦었어요. 조금 늦었어요. 그리고 음식도 준비해올 여유가 없는 사람도 있었을 거예요. 그런데 그 사랑의 애찬을 먹는데 먼저 먹는 사람들이 있었다는 거예요. 왜? 자기는 시간이 여유 있어서 먼저 왔고 또 여유 있게 많이 가져왔으니까 먼저 먹었어요. 이게 무엇을 깨뜨리는 것일까요? 교회에 한 몸 된 주님의 교회에 지체된 것의 연합을 깨뜨리는 거예요. 근데 이들은 그런 생각을 안 했다라는 거예요. 우리가 그리스도 안에서 하나다. 한 몸이다. 그리스도의 피로 그리스도의 피를 마신 형제들로 우리는 그리스도의 몸이요 지체라는 연합됨을 그들이 무시하고 깨뜨리기 시작했다라는 거죠. 그들의 생각이 어땠을까요? 이거 내가 집에서 만들어 가져온 음식이에요. 내가 여유가 있어서 좀 풍성하게 준비해 왔어요. 그러니까 이건 내 거라고 생각한 겁니다. 참 우리가 오늘 이 시대를 살면서도 이런 마음을 우리도 가질 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 내가 집에서 준비하고 내가 시간과 노력과 재물을 들여서 준비할 음식을 성도들과 함께 교회에 와서 먹고 마실 때 이건 내 거야. 이건 틀렸다는 겁니다. 내가 시간과 정성과 재물을 들여서 준비한 음식일지라도 주님의 몸된 교회에 가져와서 나누게 되면 그것은 내 것이 아니라 어떻게 해요? 주님의 몸된 교회 거예요. 그렇죠? 그런데 그들의 생각이 그런 거예요. 이거 내가 준비하고 내가 가져왔으니까 내가 먼저 먹어도 돼. 늦게 오는 사람들은 시간을 지금 안 지키는 거야. 저 사람들이 잘못하는 거야. 라고 하면서 자기가 먼저 자기가 준비해 온 것으로 자기 만찬을 먹었다라는 거예요. 그러니까 그가 먹은 것은 사랑의 만찬을 먹고 주님의 만찬을 먹은 것이 아니었어요. 자기 것을 자기 것이니까 자기가 원하는 시간에 자기가 먹고 싶은 대로 먼저 먹었다라는 것입니다. 오늘 성경은 그래서 무엇을 먹었다고 말하냐면요. 자기의 만찬을 먹었다라는 거예요. 주님의 만찬을 먹은 것이 아니라 자기 것을 자기가 먹은 거니까 당연한 권리와 언제든지 먹을 수 있는 권리가 내게 있다라고 하면서 먹었다라는 것이죠. 그런데 조금 시간이 늦어서 궁핍하고 가난하고 음식을 준비할 겨를도 없이 정말 일을 마치고 바삐 교회로 온 성도들이 있었다라는 것입니다. 그들은 대부분 말씀드린 대로 가난하고 궁핍한 사람들이었습니다. 교회에 와서 주님의 만찬, 주의 만찬의 예식에 참여하기 전에 우리 성도들과 함께 우리 성도들이 함께 준비해온 그 음식을 먹을 것을 기대하고 왔는데 좋은 것은 다 먹었어요. 남아있는 것은 좀 표현이 그렇습니다만 먹고 싶은 거 다 먹었고 또 취할 포도주를 먹었으니 취할 대로 취했으니 남아있는 것은 먹고 싶지 않을 정도의 뭐라고 그럴까요? 나머지.
그것을 주님의 만찬에 참여하고자 주님의 교회로 어려운 시간에 조금 늦었을지도 모르지만 그 성도의 마음은 어땠을까요? 이게 주님의 만찬이라고 하기가 어려웠던 것이죠. 먼저 온 사람들은 자기의 만찬을 많이 먹었어요. 배불러요. 아마 배불러서 이렇게 들어 누워 있었을지도 모르죠. 기다리다가 지쳐서. 그리고 어떤 사람은 취하기도 했다. 이것을요, 바울 사도는 꾸지람하는 겁니다. 이것은 어렵고 힘들고 가난한 형제들, 그런 사람들을 부끄럽게 하는 것이다. 너는 자신의 것을 자신의 권리로 먹었다고 했지만 저 형제들을, 자매들을 차별하고 무시한 것이다. 바울이 말하는 관점은 뭐냐면요, 주님의 교회는, 예수님의 교회는 그러면 안 된다라는 것이에요. 우리가 다 부자이든지 가난한 자든지, 시간적인 여유가 있든지 시간적인 여유가 부족하든지 예수님의 찢겨진 살로, 예수님이 흘리신 피로 거듭난 형제 자매들인데, 교회의 가족이요 지체들인데 어떻게 그 안에서 차별을 하고 그렇게 분쟁하고 당을 지을 수가 있느냐? 그게 안 된다라는 겁니다. 그것이 아무리 자기가 만들고 자기 시간에 한 것이어도 그것이 자기 것이 아니고, 그래서 먼저 먹지 말아야 되고 기다려서 함께 지체된 형제 자매들과 그 사랑의 음식을 나누어야 했다라는 것이죠. 바울 사도는요, 이런 생각을 가지는 것이 그들을 무시하고 차별하는 것보다도 더 중요하다라는 것이 뭐냐면요, 예수님이 핏값으로 세우신 주님의 교회를 업신여긴 거다라고 말합니다. 그들은 자기 것, 자기 시간, 자기 권리, 저 사람들은 늦었고 시간도 안 지키고 있으니까 우리가 먼저 해도 되라고 당연하다고 생각을 했을 거예요. 그런데 오늘 성경은 뭐라고 말하느냐? 그 형제 자매들을 부끄럽게 한 것뿐만 아니라 하나님이 세우신 교회, 예수님이 핏값으로 사신 교회를 업신여기고 업수히 여기는 것이다. 자기가 교회보다 또 그 주님이 핏값으로 사신 형제 자매들보다 자기가 더 중요하고 자기가 먼저였다라는 것이죠. 오늘 읽지 않았습니다마는 성경 고린도서 11장 후반부에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 그러므로 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이라. 주의 성찬에 참여하지 못한 것이 죄가 아니라 그것을 참여하고 나서도 사랑을 나누고 교회 지체들과 음식을 나눌 때에 나는 먼저 먹고 나는 먼저 취해버리는 것이 그 형제 자매에게 죄를 짓기 전에 주님의 몸과 주님의 피에 대해서 죄를 짓는 것이다 라는 것입니다. 28절과 29절은 그렇게 말합니다. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이다. 여기 지금 말하고 있는 내용은요, 우리 오늘 현대식에서 예배 가운데 드려지는 성찬의 떡과 성찬의 잔을 의미하는 것이 아니라 그것을 참여한 사람들이 실제로 주님의 사랑, 주님의 살과 피로 통해서 내가 구원을 받고 주님의 은혜와 사랑을 입었다면, 내가 가정에서, 일터에서, 교회에서 사는 삶도 내가 받은 은혜대로, 내가 받은 사랑대로 다른 사람들을 먼저 배려하고 기다리고 섬겨야 하지 않느냐라는 말을 하고 있는 겁니다. 특별히 어떨 때? 식사할 때, 우리가 먹을 때요. 참 우리는 먹는 데 약하죠. 저도 먹는 걸 좋아해요. 근데 우리 사람은 참 먹는 것에 약해요. 근데 그게 먹는 것이 좋은 것이지만
형제 자매들과 사랑의 식사를 나눌 때는 뭐를 이어서 생각해야 되냐면, 주님이 나를 위해서 찢기신 몸, 주님이 나를 위해서 흘리신 피, 새 언약의 피로서 나는 뭐예요? 은혜 받은 자다. 나는 사랑받은 자다. 그러니 그 성찬의 예식에 참여하고 나서의 나의 생각과 삶은요, 내가 은혜 받은 자로 은혜를 나눠주고, 내가 사랑받은 자로 사랑을 베풀어주고, 그래서 사랑은 언제나 오래 참아요. 기다려요. 그리고 끝까지 자기를 낮추면서 절제하면서 섬기는 게 사랑이라고 그러죠. 그걸 놓쳐버렸다는 거예요. 그래서 고린도 교회는요, 이런 주의 만찬의 예식에 참여함과 동시에 사랑의 식사, 애찬을 나누는 것에서 제대로 하지 못해서 고린도 교회는 약한 자가 많았습니다. 병든 자가 많았습니다. 그 중에는 죽은 자도 적지 않다고 성경 30절에 기록을 합니다. 이게 뭐냐면, 이게 주님의 만찬의 예식에 참여하고 그것을 실제로 우리가 식사 나누는 6월절 식사와 같이 식사를 나누는 자리에서 사랑으로, 은혜로 섬기지 못한 그거에 대한 징계예요. 징계가 약한 자가 많고 병든 자가 많고 또 그 중에 잠자는 자, 죽은 자도 적지 않다. 여러분, 우리가 이 음식을 먹는 게 참 좋잖아요. 근데 오늘 여기처럼 나오는 사람처럼 많이 먹고 취할 정도로 먹으면 사실은 우리의 육체의 건강에도 좋을 리가 없어요, 사실은. 자, 이것이 우리가 먹는 것을 가지고 사랑하는 형제 자매들 중에 연약하고 부족하고 어려운 사람들을 더 섬기고 사랑하고 더 배려해야 하는데 그것을 못하자 우리의 몸도 우리의 마음도 영혼도 찌들고 그것이 교회를 업신여기는 것이 되고, 사랑하는 형제 자매들을 돌보고 섬겨야 될 형제 자매들을 부끄럽게 하는 죄를 범했다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이 땅에서 살면서 육신의 건강을 위해서 먹는 것이 중요합니다. 그러나 먹는 것 때문에 하나님의 교회를 업신여기지 않아야 됩니다. 그리고 또 사랑하는 형제 자매들을 내가 교회의 지체요 한 몸으로 연합된 그 형제 자매를 부끄럽게 하지 말아야 한다는 것입니다. 아까도 말씀드렸습니다만 성찬의 예식, 우리가 예배 가운데 드리는 그 예식에서 떡과 잔을 배불리 먹겠다고 하는 사람은 아무도 없어요. 그런데 그 예식에 참여하고서 실제로 나누는 실천하고 또 실행해야 될 사랑의 애찬, 그것도 주님의 만찬이에요. 주의 만찬에서 섭섭한 사람이 생기더라는 겁니다. 그래서 우리는요, 주의 만찬의 예식을 통해서 교회를 먼저 사랑해야 됩니다. 그리고 교회에 지체된 성도들을 먼저 사랑해야 됩니다. 주의 만찬의 예식은 우리 성도 한 사람 한 사람이 예수님의 몸에 지체고 우리가 예수로 인하여서 하나로 연합된 것을 고백하는 예식이라는 겁니다. 오늘 침례 예식을 하게 될 텐데, 침례 예식을 하면 우리 신경자매님 집에 가서 제가 침례를 줄 수도 있어요. 우리 성도님들 여기 오시도 않고서 침례를 줄 수도 있어요. 근데 왜 구태여 예배 시간에 성도님들이 다 모인 시간에 침례를 드릴까요? 하나님과의 관계이기도 하지만 예수님과의 관계이기도 하지만 주님의 몸된 교회 지체들과 하나됨을 연합된 것을 고백하는 예식이기도 하다라는 것입니다. 오늘 본문을 가지고 여러분에게 말씀을 전하면서 우리는 예배 마치면 오늘도 사랑의 식사, 주님의 만찬의 하나인 애찬을 분명히 나눌 것입니다. 예배 후에 나누는 이 친교 식사, 교제의 식사, 이것이 바로 사랑의 식사가 되어야 한다는 것입니다. 남을 배려하고
남을 섬기는 실천의 현장이 되어야 된다는 것이에요. 단순히 식사를 먹고 즐기는 교제가 아닌 주님의 살과 주님의 피를 나눈 사랑하는 형제 자매를 섬기고 배려하고 사랑하는 우리의 행동이 이루어지는 그 현장이 되기를 간절히 바랍니다. 저희 교회는 우리 사랑의 식사를 나눌 때, 애찬을 나눌 때에 자원에서 준비를 합니다. 자원자가 없으면 교회에서 준비를 해요. 근데 아까 서론에 말씀드렸죠? 교회 와서 먹는 음식은 왜 이렇게 맛있는 거예요? 그래서 너무 맛있다 보면 더 먹고 싶을 때가 많죠. 저도 그렇거든요. 접시 이렇게 앞에 가서 담을 때 보면 제가 좋아하는 거 있으면 하나만 넣으면 건강에 딱 좋은데 욕심이 생겨가지고 한꺼번에 여러 개 넣고 싶은 그런 유혹들이 있어요. 그래서 어떨 때는 몇 개 더 넣었다가 이러면 안 되지. 뒤에 사람도 못 먹을 수 있으니까 또 내려놓기도 하고 그런 적이 있는데 그런 유혹을 받아요. 그다음에 음식을 딱 먹고 나면 갑자기 무슨 생각이 드는 줄 아세요? 집에까지 가져가서 먹으면 좋을 것 같아. 이게 너무 맛있어가지고. 저에게도 그런 유혹이 있었다는 거예요. 근데 우리들도 그럴 수 있는데 저는 또 이런 적도 있어요. 어느 날 교회에서 우리가 사랑의 애찬을 아주 맛있게 나눠 먹었는데 더 먹고 싶었는데 좀 못 먹고 왔어요. 그러면 저녁 때 집에 가서 이렇게 냉장고 문을 살짝 열어봐요. 혹시 우리 집사람이 그거 교회에서 남겨가지고 왔나? 그런데 그런 기대를 가지고 딱 봤는데 아무것도 없으면 한편으로 서운해요. 섭섭한 마음이 있어요. 그러면서 동시에 또한 떠오르는 마음이 뭐냐면 오늘 음식이 참 맛있으니까 성도님들이 참 열심히 잘 나눠 먹고 또 더 필요하고 그것이 있어야 될 사람들에게 잘 분배가 되어졌겠구나. 그러면서 한편으로 감사해요. 오늘 본문을 저희가 나누는 예배 후에 친교 식사에 한번 적용을 해보면은요, 우리가 식사를 나누면서 물론 좋아요. 맛있고 성도들과 함께하고 대화도 나누고 은혜와 도전도 받잖아요. 근데 거기에 늘 생각할 것이 있다라는 것입니다. 이것이 그냥 먹고 마시는 교제에서 끝나는 것이 아니고 주의 만찬의 예식에 참여한 자로 그것의 연속의 삶이고 연속된 실천의 현장이라는 것이에요. 그래서 예수님께 받은 사랑, 예수님께 받은 은혜, 그것을 그 식사의 자리에서도 실행할 수 있는 좋은 기회라는 거예요. 자, 그러면 말씀을 정리해 가면서 그런 주의 애찬의 자리, 사랑의 식사의 자리에 늦게 오는 사람은 누굴까요? 우리는 다 예배를 드렸으니까 그 자리에 늦지 않고 가요. 근데 늦는 사람들이 있더라고요. 뒤에서 마이크 조정해야 되고 비디오 조정해야 되고 뭐 이러는 사람들은 늦게 와요. 그 다음에 그 음식을 서빙하고 봉사하기 위해서 하는 분들은 되게 늦게 오더라고요. 근데 어떨 때는 그분들이 잘 준비한 정성껏 준비한 음식을 나중에 보면 뒤에서 서브하고 준비한 사람들은 맛있는 게 먹고 싶은 게 다 없어진 적도 있지 않을까요? 그런 사람을 우리가 먼저 생각해야 된다. 그 다음에 빈궁하거나 또 가난하지 않더라도 어떤 사람이 더 필요한 사람일까요? 저는 이런 생각을 해봤어요. 우리들 중에 오늘 여기도 그런 말씀을 하죠. 야, 너가 집에서 먹고 마시면 안 되느냐? 그런데 이때 생각해야 될 사람이 누구냐? 혼자 있는 사람들. 연로하신 어르신들. 그리고 또 결혼 안 하고 혼자 아직 현재 결혼 안 한 상태로 사는 사람들을 좀 먼저 생각할 수 있으면 어떨까? 참 이게 우리는
사랑의 교제를 나누는, 애찬을 매주 나누면서도 잊어버리고 있는 것이 뭐냐면, 내가 주의 만찬의 예식에 참여해서 내가 사랑받고 은혜 받은 것을 나누는 실천의 현장이 바로 이 자리가 되어야 되겠다. 사랑의 애찬의 자리가 되어야 되고, 그것을 가정 가운데서도 또 세상 한가운데서도 실행할 수 있는 우리 성도님들이 되어 주시기를 간절히 바랍니다. 우리는요, 매주 예배를 드려요. 그런데 중요한 것은 예배 드리고 나서의 삶이 더 중요합니다. 예배를 드리고 나서 듣고 은혜 받고 끝나는 것이 아니라, 그 예배를 통해서, 말씀을 통해서 도전받고 감동받고 때로는 책망받고 때로는 위로받은 그것을 예배 마치고 나서 나는 어떻게 내 가정에서, 주님의 몸 된 교회에서, 세상 한가운데서, 직장에서 그것을 어떻게 행동으로 옮겨서 열매를 맺을 수 있는가가 참으로 중요합니다. 그래서 예배 드리고 나서 실천하는 삶과 행동이 우리가 드린 예배를 더욱더 예배되게 하는 줄로 믿습니다. 이것은요, 고린도 교회와 성도들이 가지고 있었던 가장 큰 문제는 이런 것이었습니다. 거기는 분당도 있고 싸움도 있고 우상 제물에 관한 것도 있고 은사의 다양함도 있었지만 그 공통으로 가지는 문제가 뭐였냐면요, 자기 중심적인 생각입니다. 자기 사랑하는 겁니다. 은사를 통해서는 자기를 나타내려고 한다는 것이지. 주님은 우리를 바라다 보시고 우리를 위해서 십자가에 죽으시고 못 박히셨습니다. 그래서 우리가 먹고 마실 때에도 나를 먼저 많이 먹고 즐기는 것보다 먹고 마시는 것을 통해서도 사랑하는 형제 자매들, 빈궁하거나 가난하고 도움이 필요한 형제 자매들을 먼저 먹이고 또 그들이 올 때까지 함께 기다릴 수 있는 사랑의 은혜가 넘치기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 그래서 바울 사도는 고린도전서 10장 가운데 이렇게 전합니다. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라. 내가 조금 더 먹고 더 많이 즐기는 것보다 그래도 그것을 먹지 못하고 시간이 늦어지고 또 분주해서 하지 못하고 도움이 필요한 사람들을 먼저 생각할 수 있는 은혜가 우리 샘물침례교회의 식사의 교제 때마다 넘치기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 주신 말씀에 참 부끄럽습니다. 우리는 얼마나 나를 위해서 살고 나 중심적으로 바라다 보며 자기 자신을 사랑하는 일에 열심인지 모릅니다. 그러나 그런 저희들을 위해서 예수님께서 친히 몸이 찢기시고 우리를 위하여서 피 흘리시며 새 언약의 피가 되셔서 구원을 받았습니다. 그 받은 은혜와 사랑을 가장 자주 만나고 교제하는 우리 사랑하는 성도님들과 교회에서 사랑을 실천하는 교회와 성도들 되게 하여 주옵소서. 그 같은 은혜와 결단으로 가정에서도 또 세상 한가운데서도 직장에서도 주의 사랑으로 섬기는 우리 성도님들 모두 다 되도록 하나님 사용하여 주시옵소서. 감사하옵고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제 잠깐 여러분 시간을 제가 옷도 갈아입고 뒤로 해서 침례 예식을
복음을 증거하며 살겠노라고 주 앞에 결단한 남승경 자매에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 침례를 주노라. 예수와 함께 죽고 예수와 함께 살았느니라. I spent some time praying for our sister Seung-kyung and her baptism. So let's pray together. 다 같이 승경 자매에 위한 기도하는 시간을 갖겠습니다. Let's sing the song together. I have decided to follow Jesus. 같이 찬양을 부르겠습니다. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Let's sing one more time. I have decided. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Go with me, I still will follow. Those that go with me, still I will follow. Go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. Cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Sing verse 1 more time. I have decided. Decided to follow Jesus. I have decided
turning back, no 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 turning back. Lord, we thank you so much for just the ability to celebrate this baptism together today for our beloved sister Seungyeong. We thank you for this place of worship that we can baptize more people. Lord, we pray for blessing over our sister's life, that you would just give her favor and that you would fill her with your spirit each and every day as she pursues you and seeks you with all of her heart, mind, and soul. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. 아멘. 우리 신경자매는 앞으로 좀 나와 주시고요. 앞으로 서세요. 이쪽으로. 예. 제가 잠깐 서치고 우리 신경자매님에게 침례 증서를 증여합니다. Certificate of Baptism. This certifies that Seungyeong-nam, upon the confession of faith, has been baptized and is hereby awarded this certificate by Spring Fountain Baptist Church of San Francisco on the 29th day of May 2022. Reverend Jung Jing Lee passed. 앉으시고. 자, 모두 다 자리에서 함께 일어나셔서 축도하겠습니다. 아버지 하나님, 우리 샘물침례교회가 이건 샌브루노 지역에 와서 하나님 앞에 처음으로 또한 침례 예식을 드리게 하신 기회와 은혜와 영광을 감사합니다. 이 교회가 하나님 앞에 주님 나라를 확장하고 영혼 구령을 힘쓰는 사랑하는 교회와 성도들로 세워주시고 사용하여 주시옵소서. 이제는 나를 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 주님 다시 오실 때까지 전하는 삶을 살겠노라고, 또한 가정에서, 교회에서, 세상과 일터 가운데에서 내가 받은 은혜와 사랑으로 먼저 다른 사람을, 형제를 사랑하고 섬기겠노라고 주 앞에 예배하고 결단한 주의 백성들 심령회와 저들의 자녀들과 가정 섬기는 일터와 직장, 사업체, 학업의 현장 위에, 그리고 오늘 침례를 받은 남승경 자매님의 영혼과 그 가정 위에 우리의 구주 되시며 우리의 주인 되신 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑하심과 성령님의 위로 교통 역사하심이 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.